ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ जुड़ चुके ने। विजय, गल की जाए तो टसल वधदी हुई नजर आ रही है। जो शब्दावली है, जो चिट्ठी मुख्यमंत्री के वालों गवर्नर को लिखी गई, उस तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल्ले कल्ले सवाल का जवाब तो नहीं दिता, पर साफ साफ कह दिता कि वह सूबे की जनता को जवाबदेह ने, राज्यपाल को जवाबदेह नहीं ने। ਜਿਹੜੀ चिट्ठी है इसकी शब्दावली बहुत कुछ बयान करती है और कई बार जिवें आपां सियासत दे विच देखदे हैं, चीज़ां कहण दियां नहीं हुंदियां, चीज़ां इशारे दियां हुंदियां या चीज़ां समझाउण दियां हुंदियां। जवाब शब्द ते मैं थोड़ा जिहा जोर देना चाहूँगा कि जवाब शब्द जिहड़ा भगवंत मान होरां दे वल्लों यूज़ किया गया, वरत्या गया, सीएम वल्लों कल भी वरत्या सी ते अज भी वरत्या गया है। जवाब शब्द नूं आपां दो कंटैक्सट दे विच लै सकदे हैं। कहंदे पंजाबी दे शब्दां दे मतलब बड़े हुंदे आ। जवाब शब्द का मतलब है कि एक तो रिप्लाई फाइल करना कि किसी ने तुहानूं सवाल पूछा किसी अथॉरिटी ने तो तुसीं उहदा रिप्लाई फाइल करना है। एक पंजाबी दे विच जवाब नूं कहंदे आ जी साडा दा जवाब है, असीं तुहानूं जवाब देता, या साडा दा चिट्टा जवाब है। ये आम तौर पर जदों गल्लां करदे आ उदों कह दित्ता जांदा है। कई वारी इस भाषा दे विच जदों तुसीं किसी दी गल नूं अहमियत ना देनी होवे या किसी ने तुहानूं कोई चीज़ पूछी होवे या किसी नूं कोई मना करना होवे किसी गल तो कह दिता जाता है कि साडा तां जवाब है। जे कल वाला तुसीं सीएम दा ट्वीट देखो, उस दे विच जो लास्ट लाइन उन्होंने लिखी सी कि इस नूं साडा जवाब समझो, ਉਹਦੇ दो मतलब सी। एक तो यह सी कि असीं जिहड़ा तुसीं सवाल पुछया बस साडे कोले आही है रिप्लाई, ते दूजा उन्होंने कहता कि इस नूं साडा जवाब समझो भी साडा जवाब है, असीं रोज़ रोज़ इन्हां चीज़ां 'च नहीं पैना चाहुंदे। ये इशारा करन दी कोशिश कीती सी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल, और अज तां बिल्कुल ही जिहड़ी चिट्ठी उन्होंने लिखी है और उस चिट्ठी दे विच क्लीयर कट्टी कहता कि जिहड़े तुसीं सानूं विषय पुछे सी वो ते सारे स्टेट गवर्नमेंट दे स्टेट दे विषय है और उहदे वास्ते असीं 3 करोड़ पंजाबियां नूं जवाबदेह हैगे हैं। पर तुसीं दसो भी राजपाल नूं जदों रखिया जांदा है, चुनिया जांदा है, ते उहदी योग्यता दी अनहोंद दे विच किस आधार ते राजपाल दी चोण कीती जांदी है? कृपा करके पंजाबियां नूं दसो। यानी हुण उन्होंने सीधा सीधा राजपाल नूं ही सवाल करता, सवालों के कटहरे 'च खड़ा करता कि तुसीं ते रोज़ पुछी जाने हो साडे तो जिहड़े भी असीं फैसले लैने हैं, पर तुसीं दसो कि राजपाल जिहड़े चुने जाते हैं उन्हां दा क्राइटेरिया की है, वो किस लिहाज नाल या किस क्राइटेरिए के तहत या किस योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं। तो आपां कह सकते हैं कुल मिला के जिहड़ा इहदा सार है इस टसल का वो ये है कि सीएम भगवंत मान ने अपने वालों स्पष्ट कर दिता है कि असीं अगले दिनों के विच गवर्नर साहब अगर कुछ भी सानू पुछते हैं, कुछ भी कहते हैं, जे इशू कंसर्न टू सीएम है या इशू कंसर्न टू स्टेट है, तो असीं उन्हां चीज़ों के विच एक एक चीज़ ना दसांगे ते ना उहदी जानकारी देवांगे। जो प्रोटोकॉल बनता है उहदे मुताबिक पंजाब सरकार चलेगी और उस तो इलावा असीं किसी चीज़ ते ज़्यादा तवज्जो नहीं देवांगे। ये चीज़ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीधे सीधे तरीके स्पष्ट करती है, कल ट्वीट 'च भी करती सी ते अज चिट्ठी 'च भी करती है। विजय, जेकर गल की जाए तो राजपाल के वालों वार वार हवाला आर्टिकल 167 का दिता जा रहा है कि सरकार को सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी देने के लिए कह सकते हैं, पर जेकर टोन की गल की जाए, जेकर जवाब की गल की जाए जो मुख्यमंत्री को कल ट्वीट के जरिए दिता गया, चिट्ठी के जरिए दिता गया, पर राजपाल ने नाल ये भी कल कहा सीगा कि जेकर 15 दिन के सरकार जवाब नहीं दिंदी तो फिर कानूनी सलाह ली जाएगी। हुण की मन्निया जाए कि 15 दिन तो बाद कोई अगला कानूनी बदल गवर्नर के वालों चुनिया जाएगा, ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਸਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखो परमिंदर, ये चीज़ां सरकार ने जिहड़े फैसले लेने आ तो उन्होंने अपने मुताबिक लेने होंदे आ। बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां हुण जे बहुत सारिया अपॉइंटमेंट्स होंदियां ने, तुसीं कोई वड्डी अपॉइंटमेंट करनी है, हुण जिवें अगले दिनां विच सैशन आउण वाला है, बजट सैशन आउण वाला है, बजट सैशन दे विच राजपाल दे नाल गवर्नर दे नाल सीधी कोआर्डीनेशन हुंदी है, इहदे च कोई दो राय नहीं, क्योंकि पहला तो सब तो पहला तो उन्हों की मंजूरी के नाल ही सैशन बुलाया जाएगा, फिर गवर्नर एड्रैस हुंदा है और गवर्नर एड्रैस के विच बहुत सारिया चीज़ां जिहड़े पिछले जिन्ने भी गवर्नर एड्रैस हुए है और उस गवर्नर एड्रैस के विच लिखिया ही जाता है कि मेरी सरकार ये कर रही है, मेरी सरकार ने ये काम किए है पिछले समय दे विच, मेरी सरकार आने वाले समय च कुछ करेगी, ये गवर्नर एड्रैस के विच लिखिया हुंदा है। तो जे इस तरीके की टसल रही तो फिर अगले दिनों के विच इस चीज़ का परछावां जिहड़ा है वो गवर्नर एड्रैस से भी पएगा, वो पंजाब विधान सभा के बजट सैशन से भी पएगा, ये कोई दो राय नहीं है। ये सीधी सीधी जिहड़ी है टसल अपने आप दे विच शुरू हो चुकी है। जदों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीधा ही पंजाब के गवर्नर तो पूछ लिया कि तुसीं दस दो कि क्राइटेरिया की है, जदों गवर्नर चुने जाते हैं तो फिर मैनू लगता है होर कुछ कहना बाकी नहीं रह गया। इस दे विच सारा कुछ एकदम शीशे तरह साफ करता मुख्यमंत्री ने कि असीं किसी गल का कोई जवाब नहीं देना,
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਤਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਇਲੈਕਟਡ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਚਲੋ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਨਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਟਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਸਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੇਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੇ ਟਸਲ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਾਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਸਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪੈਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਟਸਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਿਜੇ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਥ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਬ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੱਲ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਖਾਵਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਟਸਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਟਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।